સુરત મહાનગરપાલિકાનો ચૂંટણીનો ધમધમાટ શરૂ થઈ ગયો છે, જ્યાં આગામી ચૂંટણી તો થવા જઈ રહી છે અને હર કોઈ રાજકીય પક્ષો પોતાના મતના મતદારો રીઝવવા એડી ચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે। ત્યારે આ યુગ અભિયાન ટીમ્સ આવી છે વોર્ડ નંબર 29માં। વોર્ડ નંબર 29માં કઈ સમસ્યા છે, કયા ઉમેદવારોને અહીંયા લાવવા માંગવામાં આવે છે અને કયા નેતાઓને ખાસ લાવવામાં આવે તેની ચર્ચાઓ કરીશું। આપને વોર્ડ નંબરના 29 તમામ મતદારો અહીંયા ઉપસ્થિત છે, આપને વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું। जी आपનું નામ બનાવજો, કઈ સમસ્યા છે વોર્ડ નંબર ને અહીંયા કયા કોર્પોરેટર પહેલાના કામગીરી છે? जी मारू नाम सागर बी सालुंके छे। जे चूंटणी ने महानगरपालिकानी चूंटणी ने जे 5 वर्ष पूरा थई गया छे, पण 5 वर्षमां चारोमांथी एक पण कोर्पोरेटर अमारा विस्तारमां आव्युं नथी। घणी वखते स्थानिको रजूआत करी छे, नगरपालिकामां रजूआत करी छे, कोर्पोरेटर श्रीओने रजूआत करी छे, तो पण अथवा एक पण कोर्पोरेटर गरीब सामान्य लोकोने जोवा माटे आवतुं નથી। આજે અમારા બાળકો કેવી ગંદકીમાં રમીએ છે, કેવી અસુરક્ષામાં અમારા બાળકો રહીએ છે, અમારા સ્થાનિકો રહીએ છે, પણ તો પણ છતાં કોઈ પણ કોર્પોરેટર અમારા વિસ્તારમાં જોવા માટે આવેલું નથી। બસ આ લોકો જ્યારે ચૂંટણી આવે ત્યારે પોતાનો જાતિનો ઝંડો લઈને કે ભાઈ અમે હિન્દુ છે, અમે આવું છે, આ મુસ્લિમ છે, હવે જાતિના નામથી અમે લોકોને બસ ભાગલા પાડવાનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટી સદર કરીએ છીએ અને આના જ નામ પર વોટ પડાવી લઈએ છીએ। પણ હવે જે સ્થાનિકો છે હવે જાગૃત થઈ ગયા છે। હવે આવી જે પાર્ટી જે વિકાસના નામ પર નથી ને જાતિના નામ પર વોટ માંગશે તો આવી પાર્ટીના અમે જાહેર બહિષ્કાર કરવાના છે। जी बिल्कुल, जातिवादना नाम पर वोटिंग करवा छे, वोटो मांगवामां आवे छे। हाल इलेक्शन में आवे छे, लोको माफी मांगते तमारा साथे जमवानुं जमशे, रड़शे पण तमने बे हाथ जोड़ीने माफी पण मांगू छुं, त्यारे मत मांगवानो आ कयो रह्यो? आ टाइम पर 28-29 होय के सूरत सिटीना कोई पण स्थानिक लोको बीजेपी सरकारने बीजेपीना कैंडिडेटने वोटिंग आपवाना नथी। कारण के मैं 30-40 वर्षथी जोऊं छुं आ सरकारना कोर्पोरेटर लोकोने कोई पण काम करता नथी। अमने हालमां तो एवुं देखाय छे के भाई जे कोर्पोरेटर अमारी सोसायटीनुं काम करशे या समस्या दूर करशे एवा कैंडिडेटने अमे आ टाइम पर वोट आपवाना छे। कारण के बीजेपी सरकार एवी छे कि ये खाली वीआईपी रोड होय, वेसू होय, ए जग्या पर गमे ते जग्या पर थोड़ो भी डाबडू पड़ेलू होय या खड्डू पड़ेलू होय ए जग्या पर तात्कालिक काम करे छे। अहींया केटली वखत उधना પાંડેસરા વિસ્તારના અંદર કેટલી વખત કેટલા લોકોનું ખड्डा માટે એના માટે તેના માટે એક્સિડન્ટ થાય છે, માણસો મરી જાય છે, એ લોકોને કશું કઈ લેવું દેવું કઈ નથી। એ લોકોને ખાલી વીઆઈપી લોકો દેખાય છે અને સારા વ્યવસ્થિત પૈસાવાળા દેખાય છે, એ લોકોનું જ કામ કરતા છે એ લોકો। जी बिल्कुल, लोग जणावी रह्या छे के वीआईपी एरियामां नानीथी मोटी दुर्घटना थयो, खाड़ो पड्यो पण तरत एटले तरत पुराई जतो होय छे, परंतु आवा विस्तारोमां कई खाड़ा पुराता नथी। आपना साथे महिला पण उपस्थित छे। जी मासी बतावजो, 5 वर्षमां कया विकासना कामो जोया छे तमे? कुछ नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया है। खाली बोलते हैं कर देंगे, कोई नहीं करता है काम। ऐसा है, बोलते हाँ हम लोग तो कर दे, कितना बार तो हम लोग कंप्लीट किया, तभी भी आते देख लेते चले जाते। ऐसा समस्या, हम लोग तो इधर कचरे में रहने वाले, तो कचरे में रहने चाहिए भाई, ऐसा वो लोग का समस्या है। जी बिल्कुल, लोको गरीब लोको छे, अहीं एवुं लागे कचरामां रहे छे तेवुं लोको नेता समझे छे। हजू पण आपणा साथे मासी पण उपस्थित छे। क्या कहेंगे मासी, जिस तरह से विकास काम हो रहे आपके एरिया में गंदगी? हमारा विस्तार में इतनी गंदगी है, 5 साल से कोई कारपेंटर आता नहीं है, और कारपेंटर का नाम क्या है हमको पता नहीं है। कारपेंटर का रंग कैसा है, काला है क्या गोरा है, और जाड़ा है क्या पतला है, हमने देखा नहीं है। कारपेंटर लोग खाली चुटनी के टाइम पे हाथ जोड़ने आते हैं, आज तक कोई आया नहीं। हमारा वैल्यू नहीं है। सरकार क्या काम करती है, सरकार का काम क्या है? हमारा विस्तार में तो कुछ हुआ नहीं है। सरकार क्या करती है? 5 साल से कोई आता नहीं है। हमारे बच्चे ऐसे नहीं, कोई बेसहारा है, सबके ऊपर ध्यान देना। कारपेंटर करते क्या, इतनी गटार है, सब ड्रेनेज लाइन, घुटना इतना कचरा, इनकी कुंडी दब गई है, आज तक वो कचरा निकला है, सब नीचे का संडास भर जाता है। कारपेंटर लोग का काम क्या है फिर? मीठा बोल के खाली वो चलने का। अभी कोई एंट्री नहीं है, अभी कोई एंट्री नहीं है। कारपेंटर लोग का काम क्या है? सरकार काम ही नहीं कर रही, मीठा बोल के खाली वोटिंग मांगते। बाहर में जाए जनता, अपना काम बनता, खाली अपना देखने का, दुनिया का नहीं देखने का। हम लोग को वैल्यू नहीं है, हम आवास में रहते। सेठ साहूकार पैसा वाला का मुंह देखेंगे, पैसा वाला का मुंह देख के उनका काम करेंगे, तो हम लोग का काम नहीं कर सकते।
ये दो जाति का बात મહિલા हो गई। માસીઓ જણાવ્યું આક્રોશ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે 5 વર્ષથી છેલ્લા અહીંયા કોઈ આટો મારવા નથી આવી રહ્યા, કોઈ કામ નથી કરી રહ્યા, તેને લઈને એવું મહિલાઓ દ્વારા પણ જણાવ્યું. ભાડમે જાય જનતા અપના કામ બનતા તેવો ઘાટ અહીંયા દેખાઈ રહ્યો છે. 5 વર્ષનો વિકાસ છે, આ વિકાસ થયો છે. અન્ય મહિલા પણ આપણા સાથે જોડાય છે. જી બેન, કયા કેન્ડિડેટને તમે ખાસ હવે આ ઇલેક્શનમાં જોવા માંગશો કે તમારા હિતમાં કામ કરે? जो यहाँ पे काम करेगा उसी को हम वोट देंगे, क्योंकि काम तो हमारा सबको दिखाई दे रहा है कि हम कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कचरा गंदगी, बच्चे लोग यहाँ पे खेलते हैं, पानी बरसात आती है तो सब गटर का पानी यहाँ पे रोड पे आ जाता है, हाँ मच्छर रहते हैं, सब बच्चे लोग बीमार पड़ते हैं यहाँ पे, यही हमारा है। તમારા સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. શું આ સ્માર્ટ સિટી ગણે તમે? સાહેબ એનામાં એવું કહે છે કે પેલા જે રૂલિંગ પાર્ટી ચાલતી છે અત્યારે બરાબર, અને બધા મારા માસી, અમારી વાઈફ છે, મારી મિસેજ એમ કહેતી છે ને આ વાત તો 101% સાચું જ છે. ગંદકીને લીધે બહુ બીમારીઓ પણ છે, અને પછી રૂલિંગ પાર્ટીના કઈ કર્મચારી પણ આવે અહીંયા. પેલા આ વસ્તુ ક્યાં ડેમોલેશનમાંથી તૂટીને અમે આ મકાન મળ્યા છે બરાબર સરકારની તરફથી, તો પણ એ લોકો આવે છે અને એ નોટિસ આપીને ચાલ્યા જાય કે 30,000 બાકી છે, તમારું 25,000 બાકી છે. એ કે સરકારે કઈ અમારા પર કઈ એહસાન કર્યા છે? આ બીમારીમાં અમે લોકોને રહેવા એટલે કેવું છે કે માત્ર ને માત્ર બેરો લાઇટ બિલ એવું ભાગ્યો ત્યારે પણ આ લોકોને ગલકી નહીં દેખાતી એવું કહેવા માંગો છો? ના ના સર, આ એ લોકોને આ જે રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, જે રિયલ ફેક્ટ છે એ નથી દેખાતો, પણ એ લોકોનું ટેક્સ કેવી રીતે ભરવાનું, ગરીબ લોકોને કેવું મારવાનું છે એ લોકોને ખબર છે. જી બિલકુલ, ગરીબ લોકોને કેવી રીતના હેરાન કરવાનું છે, ટેક્સ કેવી રીતના લેવાનું છે તે દેખાય છે, પરંતુ આ 5 વર્ષનો વિકાસ આ નહીં દેખાતો. એટલે કે આ વિકાસ નથી, પરંતુ ગંદકીનું સામ્રાજ્ય છે. નાનાથી મોટા બાળકો અહીંયા 200 થી વધુ પરિવારો રહે છે, પરંતુ વિકાસના નામે ઝીરો છે. અને સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવેલા મોટા દાવા માત્ર 0% દેખાઈ રહ્યા છે. તેવું મતદારોનું કહેવું છે કે અહીં વિકાસ નથી થયો. અહીંના કોર્પોરેટર ઇલેક્શન જીત્યા બાદ 5 વર્ષમાં એકે વાર મુલાકાત માટે નથી આવ્યા. કેટલીક મહિલાઓને તેઓનું નામ સુધા નહીં ખબર કોણ છે કોર્પોરેટર તેવું જણાવી રહ્યા છે. હાલ ઇલેક્શન હાલ મુદ્દો જામ્યો છે, ત્યારે મતદારોનું એક જ કહેવું છે, જે અહીંની સ્થિતિનું કામ કરશે તેવા મતદારોને મત આપશે અને તેવા કેન્ડિડેટને અહીં ચુકાવવામાં જીતાઈને લાવવામાં આવશે. યુગમ ટાઈમ્સ, ભરત બ્રહ્મભટ્ટ, સુરત.